अज असी अपने दर्शकों के रूबरू विश्व प्रसिद्ध सिख विद्वान सिखी सेवा के खेतर में सेवा निभा रहे सरदार ज्ञान सिंह जी संधू नूं रूबरू अपने दर्शकों के सन्मुख पेश कर रहे हैं। सरदार ज्ञान सिंह संधू एक आदर्शक शख्सियत के मालिक सिखी के प्रचार और प्रसार लई कैनेडा की ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट विच सरी तो यतनशील हैं ਅਤੇ गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से इन्होंने एक नवा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिस बहुत जल्दी एक सिख यूनिवर्सिटी का स्वरूप दिता जाएगा। ज्ञान सिंह संधू जी को मैं चढ़ती कला टाइम टीवी के स्टूडियो में जी मैं कह के फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सरदार ज्ञान सिंह जी साडे दर्शकों को ये दसन की खेचल करो कि तुसी किस उद्देश्य को लैके गुरु नानक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हो, तुहाडे मुख आशय की हैं और किस तरह तुसी इंस्टीट्यूट राਹੀਂ सिख कौम की सेवा करोगे। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ एक विद्यक अदारा है जो गैर मुनाफा अदारा कैनेडा की धरती पर एस्टैबलिश किया हुआ है। असी यूनीवर्सिटी पंजाब तो बाद पहली सिखां की यूनीवर्सिटी होगी। ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ वास्ते 3 ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ तय करने ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਕਿ BA BSc BCom ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੜਾਅ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? नहीं, पूरे देश दुनिया भर के विचों विद्यार्थी साढ़े कोर्सेस लै सकते हैं जी। इस वेले भी अपने पंजाब तो काफ़ी विद्यार्थी कोर्सेस लै रहे हैं। ईवन पाकिस्तान तो भी कुछ विद्यार्थी लै रहे हैं, कुछ यूरोप चों लै रहे हैं, कैनेडा अमेरिका तो कोर्सेस तो होने ही होने ने। सो इस करके ये असी ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं अजे। सो ऑनलाइन कोर्सेस का एक सब तो वड्डा फायदा ये होंदा कि जिथे भी बैठा बच्चा घर बैठा भी वो कोर्स लै सकता है। इत्थे तुसीं पंजाब विच बैठे हुए कनेडियन विद्या हासिल कर सकते हो। जिन्नी देर तुहाडी इंस्टीट्यूट तो यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलता उन्ना चिर तुसीं किहड़ी यूनिवर्सिटी नाल इस नूं एफिलिएट करोगे? इस वेले साडियां डिस्कशनस चलदियां ने जी। कैनेडा की साइमन फ्रेजर यूनीवर्सिटी नाल साडी डिस्कशन चलती है, विक्टोरिया नाल चलती है, होरनां नाल भी चलदियां ने। पंजाब में साढ़े 7 MOU साइन हो चुके हैं। खास करके पंजाब वास्ते स्टूडेंट्स वास्ते एक सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ी भी इंस्टीट्यूशन नाल असीं MOU साइन करते हैं भाव कि संधि करते हैं पढ़ाने की मिल के साढ़े कोर्सेस की उन्हां दे चलते हुए करिकुलम दे विच साढ़े कोर्सेस जे दाखिल हो जाणगे तां साढ़े कोर्सेस तुसीं अपनी इत्थे डिग्री लैण वास्ते भी पढ़ सकोगे। MOU तुहाडे किहड़े यूनिवर्सिटियां नाल और संस्थावां नाल? ज़्यादातर MOU जिहड़े जी इस वेले कुछ प्राइवेट यूनीवर्सिटियां ने भाव कर गुरु कांशी यूनीवर्सिटी नाल है, देशभक्त यूनीवर्सिटी नाल है, गुरु नानक GNA यूनीवर्सिटी दे नाल है ते अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनीवर्सिटी दे नाल है। असी एक प्रोजेक्ट पंजाबी यूनीवर्सिटी दे नाल भी रल के कीता जे। सो इस तरह एक दूसरा बंगलौर तो एक इंस्टीट्यूट है उहदे नाल साडी संधि हो चुकी है ते गुजरात तो अहमदाबाद तो भी एक होर इंस्टीट्यूट है जिहदे नाल साडी कनेडा ते अमेरिका इन्हां देशां विच किसी यूनिवर्सिटी नाल तुहानूं मानता मिली है? इस वेले साडा रिसर्च खोज खेतर दे अंदर असी यूनीवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया दे नाल रल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी। इन्हां बच्चों का भविख की होएगा जिहड़े हुण अज दी डेट विच तुहाडे कोल पढ़ रहे हैं? 2 साल दे डिप्लोमे ने जिहड़े कर रहे हैं साडे कोल। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਗਾਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਾਸੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ PhD ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਸਕਟੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 22 ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਕੌਰ ਤਮੂਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਮਾਹਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਜੰਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। IT ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। IT ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੋਂ ਜੋ 4 ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ 8 ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜੀ। 7 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 5 ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 3rd ਈਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 3 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਕੋਰਸ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ +2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
IELTS ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ IELTS ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ $50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਸਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਆਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ +2 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ 2-3 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਝੇਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੱਖਰਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਰਫ $550 ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ $43,000 ਤੋਂ $45,000 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ $500-550 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ।
जे किसी ਨੂੰ मैं हायर करना अपनी कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ कहता मैं ਉਹਦੀ ਉਹ क्राइटेरिया की है, जे किसी ਦੀ कोई शिकायत आती मैं शिकायतों ਨੂੰ किस तरह हैंडल करना। किसी कॉरपोरेशन की चाहे अपनी पब्लिशिंग कंपनी ला लो या कोई फैक्ट्री ला लो ਜਾਂ ਈਵਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ MBA ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ +2 ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ $16 ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ $24। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ $24 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ $24 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ $24 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਉਡਾ ਜਾਂ ਦੂਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ $24 ਕੀ $30-35 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ $550 ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਘੱਲਦੀ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, $1200 ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੋਰਸ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਸਤਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ PR ਪੱਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ,
20 घंटे तुसीं काम करना है तो तुहानूं मिलदा। चलो हुण थोड़ी इजाजत कनेडा सरकार ने फुल टाइम 40 घंटे करन दी दित्ती होई सी, थोड़ी देर वास्ते किन्ने देर हो रहिंदी है मैं नहीं कह सकदा उहदे बारे, पर ये जिहड़े साधन ने ना उन्हां नूं प्रॉपर फायदा लैण वास्ते मैं बार बार फिर उत्थे जोर लाना। मदद तां देखो साडे कोल कोई बच्चा आंदा है मदद वास्ते, साडा फर्ज ही बनदा सिख हुंदे होए असीं उहदी मदद करिए। तो साडे दर्शकां नूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साग्यान सिंह जी नूं पुछांगा कि साडे दर्शक अगर चाहन कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बारे होर जानकारी वो वैबसाइट तो या किहड़े प्लेटफार्म तो वो लै सकते हैं, सो दैट कि बच्चों नूं प्रॉपर उत्थों ये जिहड़े इन्हां दे कोर्सिस ने उन्हां दा भी लाभ मिल सके और बच्चे उत्थों जाण तो पहलां इत्थों पूरी तरह तैयारी करके जा सकन तां जो उत्थे जाके उन्हां नूं परेशान ना होना पवे। देखो जी अपनी वैबसाइट है gurunanak.institute.ca। तुसीं एक बारी फिर मैं रिपीट कर देना gurunanak.institute.ca ते तुसीं जाओ, उत्थे तुहानूं पूरी जानकारी मिलती है रजिस्ट्रेशन की, फीस स्ट्रक्चर की आ, पॉलिसीज़ की ने। एक चीज़ मैं फिर जो लाना मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा किहड़ी इंस्टीट्यूट विच तुसीं दाखला लैंदे हो, जिहदे विच भी लैंदे हो उहदियां पॉलिसियां जरूर चैक करो। खास करके स्टूडेंट वास्ते उत्थे दी सरकार की रिक्वायरमेंट है भी इन्नियां पॉलिसियां तुहाड़ियां होणियां चाहिदियां ने। अपना फी रिफंड सिस्टम देखो, ओदी इंस्टीट्यूट दी चेक करो कि वाकई वो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, जे है तो तुसीं जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करदे हो क्योंकि उहदी रिक्वायरमेंट है उत्थे तुहाडे कोलों कॉन्ट्रैक्ट साइन कराउण दी। मैं कई बारी हैरान हो जाना बच्चों नूं जब पुछया जांदा भी मैं कि भी तुसीं कॉन्ट्रैक्ट जा साइन कीता सी, किदां कीता सी, की ओहदी पढ़िया ही कोई नहीं, सानूं पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कीता सी, ये नहीं पता। जे क्योंकि असीं बच्चे दे कोलों कल्ले कल्ले पेज दे उत्ते साइन कराने आ भी हर पेज इनिशियल कर पढ़ नाल पॉलिसियां अटैच करते हैं, भावें साडी वैबसाइट ते दित्तियां होईयां भी ने भी आह पॉलिसियां तैनूं पढ़नियां बहुत लाजमी। तेरा फी दा रिफंड, जे तू क्लास मिस करदा किन्नियां तू वध तो वध क्लासां मिस कर सकदा। साडे कोल स्कोर असीं 90% चाहुंदे भी हर स्टूडेंट 90% घੱਟ तो घੱਟ क्लासां अटेंड करे। जे 3 क्लासां मिस कर जांदा साडीआं असीं ऑटोमैटिकली उहनूं कहने भी तू क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकदा। सो मैं साग्यान सिंह जी का धन्नवाद करता हाँ कि उन्होंने एक बड़ा नोबल काज लैके गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ एस्टैबलिश किया है, जिसने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी है और पहली स्टेज तो ऑनलाइन कोर्सिस शुरू किए हैं। अगली स्टेज विच ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का बहुत जल्दी रूप धारण कर जाएगा। साढ़े दर्शकों विचों जिहड़े भी होर इस इंस्टीट्यूट बारे जानकारी लेना चाहते हैं वो इन्हां दी वैबसाइट उत्ते जाके सारी इन्फॉर्मेशन लै सकते हैं और मैं आस करता हाँ कि अज दी जो जानकारी इन्होंने साढ़े दर्शकों को दी है उसका बहुत लाभ होगा। असी चढ़दी कला टाइम टीवी इस इंस्टीट्यूट नाल मिल के अपने पंजाब के लोगों की, देश के लोगों की, हिंदुस्तान के विद्यार्थियों की जे सेवा कर सकीए तो असी भी अपने चंगे भाग समझांगे। मैं संधू साहब का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने एक बहुत वधिया काम करके साढ़े बच्चों की सेवा लई ये इंस्टीट्यूट साढ़े पंजाबियों नूं अर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखीर में एक बार फिर कहना चाहना विद्या किहो जिहा धन है, ना कोई इहनूं खो सकता तो ना कोई चुरा सकता। दोस्तों हमेशा याद रखो, हमेशा विद्या वध तो वध प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।